बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे सजना साथियों ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਵਾਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ठीक है दोस्तों तो अज 19 रमज़ानुल मुबारक माशाअल्लाह ते रोज़े जनाब एंड चलन दिया ते लुट लो रहमतां बरसन डी ने फिर पता नहीं जिंदगी च आनियां ने कि नहीं आनियां ते सब च ब्लॉग शुरू करन तो पहला ते तुसीं वेखन तो पहला साडे चैनल नूं कर लो सबसक्राइब लाइक कर लो शेयर कर लो अपने दोस्तां नाल सज्जनां नाल साथियां नाल तो फिर जनाब तुहानूं मिलाने आ इम्तियाज़ भाई एक यूट्यूबर मशहूर ते नर्सरी है उन्होंने तो असीं उन्होंने नर्सरी च आ गए हैं तो इंशाअल्लाह उन्होंने मिलने हैं तो मजीद साडे नॉलेज च इजाफा करते हैं तुहाडे नॉलेज च भी इजाफा करते हैं पौधों के मुताबिक उन्होंने कोलों इन्फॉर्मेशन लेने आ तो उन्होंने नर्सरी च वेखने आ की वो टिप्स देंदे ने सानू तो की दसदे ने अपनी नर्सरी के मुताबिक। ठीक है जी तो ए जी इम्तियाज़ भाई ने अस्सलाम वालेकुम जी इम्तियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हाँ जी की हाल चाल ने तुहाडे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह दा करम। ते ए जनाब वो अपनी वीडियो बना रहे ने नाल क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर ने साढ़े नालों वड्डे। ठीक है जी ते ओ उन्होंने भी वीडियो अज बनानी ही ते ओ बना रहे ने माशाअल्लाह ते असीं क्या नाल दो यूट्यूबर खड़े आ अल्हम्दुलिल्लाह दो यूट्यूबर। हाँ ठीक है जी ते दोवां दा व्लॉग बन रहा ते दोवां दा तुसीं मेरा चैनल इम्तियाज़ अली संगी ते इन्हां दा चैनल है अजीम अंजम राजपूत सुलहरी। हां ठीक है जनाब दोवां दे जोड़ मेल पै गए ते जे उधर दे उधर सब्सक्राइब एक दूजे नु करना ते कर सकदे हो। नहीं करो ज्यादा तो ज्यादा करो क्योंकि तुहाडे तावन दी सपोर्ट दी जरूरत है तुहाडे तो बगैर असीं नहीं चल सकदे। ठीक है जी शुगल मिले जिंदगी दे विच मिले तुसीं इंशाअल्लाह नाल नाल तुहानू जिंदगी दी अपनी दी रूटीन शेयर करते रवांगे इंशाअल्लाह ते तुहानू मजा आएगा साडे ब्लॉगां दा। आओ जी आओ तुहानू पौधा दिखाइए ए देखो जी ए मोरपंख तरह दा पौधा पर ये मोरपंख नहीं दोस्तों हूबहू है मोरपंख तरह दा कादा मोरपंख नहीं कादा पौधा जी ये जी यूनी पार्क दा पौधा है। ਇਹਦਾ मोरपंख ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਡਿੰਗ ਬੜਿੰਗੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿੰਗ ਬੜਿੰਗੀ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀ ਮਾਰੇਗਾ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੀਜੇ ਨੇ ਗਮਲਿਆਂ ਚ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਗਿਟਕਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਗਿਟਕਾਂ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ठीक है एक गोडी असीं कीती है ते बाकी थल्ले घाह छाह भी वावा होया साडे अगों फिर असीं सफाई करनी है। ठीक हो गया जी लो जी अगे चल के तुहानू विखालने आ। हां यार अपना आओ जी अंजम साहब बिस्मिल्लाह। लो जी अगे विखाओ जी सानू ए जनाब किन्नू है साडे कोल ते पिउंदी पौधे ने। ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? सरगोदे वाला जी आयो जी आयो आ लागे देखो आ जे माल्टे लग गए। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਟੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਹੀ। ਵਾਹ ਬੇ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਪਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਦੀ ਨੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਪਿਵੰਦਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਵੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 3 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 4-4 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੋ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਏ ਦਿਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਲਾਈਆਂ ਹਨ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੂ ਕੱਤਾ ਮੱਗਰ ਚ ਲਾਈਆਂ ਹਜੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਚ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਲਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਤੇਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਸਫੈਦੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਆ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਖੁਦ? ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਹਬੀਬ
ਬੀਜਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਬੀਜ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਖੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ 2 3 4 ਪੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆ ਮੋਟਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਗੀ ਪਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਗੀ ਪਾਮ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਓਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਂਝ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾਂ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜੇ ਗਾਹਕ ਆਏ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 15,000 ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਹੀ ਵੇਚੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ ਏਡਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਟੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ੋ ਨਮਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗਮਲਾ ਛੋਟਾ ਇਹਦੀ ਪੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੀ ਕਹਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਨਾ ਪੱਤੇ ਥੋੜੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਰੇ ਆ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਹ ਲਾਏ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਲਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਤਰੇਣਾ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਆ 5-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਾਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਹ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲੀ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀ ਖਿਰੀ ਆ ਲਾਗੇ। ਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਉਧਰ ਉੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁਣੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆ ਪੀਲੀ ਕਲੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ 2 ਪੀਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੀਲੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਸੀਡਲੈਸ ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੀਡਲੈਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਡਲੈਸ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੀਡਲੈਸ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪੌਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਹੋ ਜੀ ਜੇ ਹੋਏ ਪਿਉਂਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਏ ਬੀ ਬੂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੀ ਦਾ ਸੇਬ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਬੀ ਦੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗੇਗਾ ਸਹੀ ਵਰਗੇ ਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਖੁਦ ਪਿਉਂਦ ਲਾਈ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੇਬ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਰੋਜੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਟਕਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਲਦਾ। ਆਹ ਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲਟੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਲਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਘਰ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਢ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਬਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਬਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਟਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਖਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਨਕਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਣ 2-2 ਮਣ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਗਮਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 20 ਕਿਲੋ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਮਣ ਫਾਲਾ ਕੇ ਟੰਗ ਛੜਿਆ 20 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਦਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ? ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਪੌਦਾ ਵਾਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ, ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਵਾਵਾ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਐਸਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਹਿਣੀ ਬਰੀਕ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ 5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਖਿਲਾੜੀ ਗਈ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਦੇ ਗਈ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ, ਲਓ ਬਈ ਸੱਜਣੋ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ, ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲਾਗ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹੂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਅੰਜਮ ਸਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਜਮ ਸਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲਾਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਬੇਲੀ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਜਮ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਸੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਮਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਵੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਟੀਨ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੀ? ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਜਮ ਰਾਜਪੂਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਲੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਜਮ ਰਾਜਪੂਤ ਜੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਨ।